ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ بلاول بھٹو زرداری کا پنجاب حکومت کو معیاری ہسپتال بنانے کا چیلنج۔ جناح ہسپتال کراچی میں 2 نئے یونٹس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، وزیر اعظم نے الیکشن میں ڈیبیٹ کا کہا تھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب جب وزیر اعظم کراچی آئیں تو ان کو NICVD اور JPMC کا دورہ کرائیں، پھر ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ پنجاب میں بھی ایسے ہسپتال بنائیں جس طرح سندھ میں مفت علاج ہو رہا ہے اسی طرح لاہور میں بھی ہو۔ مراد علی شاہ اور ڈاکٹر عزرا کو پنجاب بھیجنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا وہ پوچھ رہے تھے ڈیبیٹ کروانے کا اور دکھانے کا۔ ایک پارٹی دن رات بات کرتی ہے مناظرہ کر لو، مناظرہ بھی ہو جائے گا، مقابلہ بھی ہو جائے گا، موازنہ بھی ہو جائے گا۔ چیف منسٹر صاحب نیکسٹ ٹائم وزیر اعظم صاحب پہنچتا ہے کراچی تو آپ ضرور ہمارا JPMC کا، NICVD کا، NICH کا دورہ کروا دے۔ نہ صرف PM صاحب کو دکھائیں گے مگر پھر ریکویسٹ کریں گے ہم PM صاحب سے کہ صوبہ پنجاب میں ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر عزرا فضل پیچو کو CM سندھ کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں تاکہ لاہور میں بھی JPMC کی طرح، NICH کی طرح، NICVD کی طرح مفت علاج کے ایسے فیسلٹیز ہوں۔ اور سکھر میں کتنی بارش ہوئی؟ محکمہ موسمیات نے میئر سکھر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ فوکل پرسن انجم نذیر کہتے ہیں سکھر میں 300 ملی میٹر بارش برسی، نہ 77 سال کا کوئی ریکارڈ ٹوٹا۔ 36 گھنٹے میں صرف 116 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ میئر سکھر ارسلان شیخ اپنی بات پر قائم، بولے محکمہ موسمیات کے پاس بارش ریکارڈ کرنے کا کوئی نظام نہیں، وہ صرف اندازے سے ڈیٹا جاری کر دیتے ہیں۔ کہنا کہ سکھر میں 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے سراسر غلط۔ سکھر میں اس اسپیل سے ٹوٹل 116 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جو کہ تقریباً 36 گھنٹوں میں ریکارڈ ہوئی۔ کیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا کوئی ٹول، کوئی ایکوپمنٹ، کوئی رین گیج سکھر سٹی کے اندر انسٹالڈ ہے جس سے رین کی کوانٹٹی ریکارڈ کی جائے؟ انفارچونیٹلی کہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے جو پرووائڈیڈ فگرز ہیں وہ آبزرویٹری بیسس کے اوپر ہوتے ہیں، ایک ایوریج نکال کے آبزرویشن کر کے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ فیکٹس اینڈ فگر پرووائڈ کرتے ہیں جو ایکچوئل یا اوتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہی انفارچونیٹلی ان پلیس نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ سکھر میں ہر تعلقے کے اندر رین گیج انسٹالڈ ہے، ہر 3 گھنٹے بعد رین کی ایکچوئل کوانٹٹی میئر ہوتی ہے، اور یہ جو ہیویسٹ رین فال جس کی ہم بات کر رہے ہیں 281 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی ہے، وہ صرف سکھر شہر کے اندر ہوئی ہے۔ سکھر کے کئی علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ 2 دن سے میرانی محلہ ڈوبا ہوا ہے، سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو چکا۔ آلودہ پانی سے بچوں میں جلدی امراض پھیلنے لگے، عوام مشکل میں ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں جہاں زیب وسیر۔ سکھر اس کے مضافاتی علاقوں میں کئی روز سے جاری طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ شہر کے مختلف علاقے بارش کے پانی سے زیر آب آ گئے۔ میرانی محلہ میں بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے ہو گیا ہے، کوئی آ رہا نہیں ہے، آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ گھروں میں پانی، کمروں میں پانی، کرنٹ ہو گیا ہے میرے کمرے میں۔ میں 3 دن بچے ہاسپٹل میں لے کے گئی ہوں، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ گھروں میں بارش اور سیوریج کا پانی جمع ہونے سے اہل علاقہ کی زندگی اجیرن بن گئی۔ گندے پانی سے بچوں میں جلدی امراض پھیل گئے۔ ہماری ایک 3 مہینے کی بچی ابھی تک بیمار ہے۔ یہ پانی جو ہے ہم نے اپنی مدد آپ ہی نکالا ہے۔ منتخب نمائندگان سے مایوس ہو کر اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ مشکل میں کوئی پوچھنے نہیں آتا، لیکن ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جہاں سے بصیر ARY نیوز سکھر۔ قلعہ عبداللہ میں سیلابی ریلے میں پھنسی فیملی کو بچا لیا گیا۔ گاڑی میں سوار فیملی توبہ اشکزئی سے آنے والے سیلابی ریلے میں پھنس گئی تھی۔ گاڑی میں ڈرائیور، خاتون اور 3 بچے سوار تھے۔ ٹرین کی مدد سے گاڑی کو ریلے سے نکال کر تمام افراد کو بچا لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فیملی کو ریسکیو کرنے پر ٹرین آپریٹر کو شاباش دیتے ہوئے نقد انعام کا اعلان کیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا معاشرے کی بے لوث خدمت کرنے والے ہمارے حقیقی ہیرو ہیں۔ شہداد کوٹ میں کئی علاقے بارش کے 24 گھنٹے بعد بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ نکاسی آب کا انتظام نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میونسپل انتظامیہ کا کہنا ہے کئی سڑکوں سے پانی ہٹایا جا چکا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے یوسف کمبو سے۔ جی بالکل، شہداد کوٹ اور گرد و نواح میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ہلکی اور موسلادھار جاری رہنے والی بارش تو تھم گئی ہے۔ بارش تھمنے کے 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی شہداد کوٹ کے نشیبی علاقوں میں جو ہے پانی تاحال جمع ہے، جبکہ شہر کی اہم شاہراہوں اور گلیوں سے میونسپل انتظامیہ کی جانب سے کئی علاقوں سے پانی نکالا جا چکا ہے، جبکہ کئی علاقوں سے تاہم پانی نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مونسون کے رین الرٹ اور فلڈ الرٹ
जारी करने के बावजूद भी जिला इंतजामिया की जानिब से मानसून की बारिशों से बचाव के लिए शहरियों की हिफाजत के लिए कोई अमली इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। जी, लाहौर में मानसून का एक और भारी स्पेल, किन इलाकों में ज्यादा बारिश हुई, नशेबी इलाकों की क्या सूरत हाल है, महकमा मौसमात की पेशगोई क्या है, इस हवाले से जानते हैं ARY न्यूज के नुमाइंदे नजीर भट्टी से। जी नजीर। जी, लाहौर में शदीद बारिश हुई और उसके बायस गलियां पानी से बसा का अमला जो है वो इस कोशिश में है कि इस पानी को जल्द से जल्द जो है वो निकाला जा सके। और खास तौर पर जो लक्ष्मी चौक है, करतबा चौक है, यहाँ DC सैयद मूसा रजा जो है उन्होंने इलाके का दौरा भी किया। महकमा मौसमियात का कहना है कि सबसे ज्यादा जो बारिश हुई है वो लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई। इसके साथ पानी वाला तालाब में 53 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई। सबसे कम जो है वो एयरपोर्ट में 8 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की। जेल रोड पर 23 मिलीमीटर जो है वो ये बारिश रिकॉर्ड की गई। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि ये सिलसिला जो है वो आइंदा 2 से 3 रोज तक जो है वो जारी रहेगा। और कल सुबह जो है वो फजर के टाइम पर भी पेशीन गोई की है कि बारिश होगी और फिर दोपहर में भी बारिश जो है वो होगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और रिजवान टीम में शामिल। साइम अयूब, सलमान अली, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली भी जगह बनाने में कामयाब हो गए। टीम मैनेजमेंट का 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला। शान पहली मर्तबा होम सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। पहला टेस्ट बुध से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। नवाज शरीफ को सजा होगी, फैज हमीद ने फैसले से पहले ही बता दिया था। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का दावा, वो ये कहते हैं फैज हमीद मेरे घर आए और कहा नवाज और मरियम नवाज का केस आपके पास आए तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा मैं आकिबत खराब नहीं कर सकता, जिस पर कहा फिर तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। चंद दिन बाद फिर आए और कहा कि आपके पास जल्दी आता, लेकिन कराची MQM के स्क्रू टाइट करने गया था। मेरे बॉस बाजवा साहब कह रहे हैं तुमसे एक जज काबू नहीं हो सकता। मुझे कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाने की पेशकश की गई, मैंने वो भी ठुकरा दी। हमीद साहब कॉन्टेक्टेड मी के घर आए, मैंने अलाउ किया। मुझे कहा सर आई विल बी वेरी स्ट्रेट, मुझे ये बताएं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के केसेस आपके पास आएंगे तो आप क्या करें। आपको बताऊं कि किसी की दुनिया और बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत नहीं खराब कर सकता। इसमें फिर उसने कहा था सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया चली। ये मशहूर अल्फाज। जी, फिर कहते सर ऐसे करते हैं कि हम सितंबर में आपको चीफ जस्टिस बनवा देते हैं एक्टिंग, नवंबर में आप ऐसे ही हो जाएंगे। मैंने उन्हें कहा जनरल साहब बात ये है आप मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी ऑफर करें ना, बदले में मेरा जमीर और मेरा कलम गिरवी रख लेना, तो मैं ये करने के लिए था। चंद दिनों बाद ही अगेन केम टू मी, कहते मुझे बाजवा साहब ने बुलाया था, माय बॉस, और उन्होंने मुझे कहा कि तुमसे एक हाई कोर्ट का जज नहीं डील हो रहा। 2 दिन पहले आपसे आना था, मैं चला गया कराची, वहां मैं MQM वालों के कुछ स्क्रू टाइट करने थे तो मैं उधर गया। ज़ाहिर है मेरे इंस्टीट्यूशन ने मुझे प्रोटेक्ट करना है, और मेरे इंस्टीट्यूशन के जो बड़े हैं मेरे पीर्स, वो कहते हैं इसमें 2 मारनी है जिस दिन वो 4 मारो, 80 विदे को बड़े ताना, ये साड़ी गल नहीं सुनता। PTI का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। बिजली कीमत सिर्फ 2 माह के लिए नहीं मुस्तकिल कम होनी चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए। कि बिजली की प्राइस सब लोगों के लिए कम हो, और सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं बल्कि साल प्राइसेस कम हो, इनसे वो प्राइसेस कम नहीं हो रही। और ये डेवलपमेंट से ये पैसे उठा करके वहाँ दे रहे। रऊफ हसन साहब एक लर्नड आदमी है, एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट के साथ राबिता रहता है, तो भी राबिते रखे हैं रऊफ हसन साहब ने, वो लोकल रखे, उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं की। बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर हिस्सा लेगी। हमने डायरेक्ट किया पूरी तंजीम को कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करें, हम डिसाइड करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। नवाज शरीफ बेटी के साथ पंजाब में अशरफियां लुटा रहे हैं। कराची के लिए बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं क्या हम इंसान नहीं, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अल्लाह न करे हमसे कोई सिविल नाफरमानी शुरू हो जाए। 90 कर रहा हूँ, 3 से 5 रुपए का इजाफा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में फिर वापस लिया जाए। अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो कराची।
सूबाई हुकूमत वो तो है ही नहीं हमारी, वफाकी हुकूमत, और उसके सरबराह अपनी बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे। सारा पॉलिटिकल गेम, अपने वोट बैंक को मजबूत कर लो, बाकी का वोट बैंक भाड़े में जाए। पूरा मुल्क कर्जों पे चल रहा है और वहाँ सब्सिडी दी जा रही है, अगर वहाँ दी जा रही है तो हमें भी मिलनी चाहिए। बस बंद हो गई है, सारे मुसाफिरों को उतार कर कहता धक्का लगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है 2 मुसाफिर उतरे कराची के, धक्का लगा। बाकी 98% मजे करें, एक लिमिट होती है बर्दाश्त की। आइन की सारी शिकें तुम्हारे लिए, हम इंसान के बच्चे नहीं। कराची की सनतों को ठप करने, ये सारी इंडस्ट्रीज यहाँ से पंजाब ले जाने का ये प्रोग्राम। बादशाह सलामत ने साहबजादी को साथ बिठाकर बिजली टैरिफ 2 माह के लिए कम करने का ऐलान कर दिया। ये बादशाही निजाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं सिंध हुकूमत विफाक से मिलने वाली आमदन पर नाक बनकर बैठी है। 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। 45 रोज में मुतालबात पूरे न हुए तो पाकिस्तान भर से लॉन्ग मार्च होगा। ये जो स्टाइल है बादशाह सलामत का कि आप नमूदार हुए, अपनी साहबजादी को साथ बिठाया और पाकिस्तानी कौम पर एहसान करते हुए 14 रुपए कमी का ऐलान कर दिया, ये बादशाही निजाम नहीं चलेगा। आपने 2013 से 2018 के दरमियान जिन IPPs को मुसल्लत किया, उसी की वजह से तो मईशत ज्यादा तबाह हुई है। पूरे पाकिस्तान के लिए टैरिफ में कमी की जाए। 62% आमदनी है सिंध हुकूमत की, NFC अवार्ड में मिलती है। कराची के डेवलपमेंट स्कीमों के लिए मेरे ख्याल 1.4 कुछ अरब रुपए रखते। बल्दियाती हुकूमतों को मुंतकिल नहीं करते, नाक बनकर बैठे हुए करप्शन, लूट मार, धंधा कर रही है पीपल्स पार्टी, धंधा। हम अपनी पूरी तहरीक लेकर चल रहे हैं। 28 तारीख को इंशाअल्लाह मुल्क की हड़ताल होगी। 45 दिन में अगर इन्होंने रिलीफ नहीं दिया, पाकिस्तान के हर कस्बे, हर शहर, हर देहात से इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा। पंजाब हुकूमत का बिजली की कीमतों में 14 रुपए फी यूनिट कमी सियासी दिखावा हो सकता है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं 45 अरब रुपए में तो बेपनाह तरक्याती काम हो सकते हैं, उस पर अरबों रुपए के इश्तिहारात भी चल रहे हैं। वजीर आला सिंध से मुताल्लिक सवाल पर बोले वजीर आला मुराद अली शाह को क़यादत ही तब्दील कर सकती है। मिनिस्टर हों या उनकी कैबिनेट के मेंबर्स हों, कैबिनेट का चीफ मिनिस्टर के पास या क़यादत के पास है और चीफ मिनिस्टर को तब्दील करने का इख्तियार हमारी पार्टी लीडरशिप के पास है। बिजली महंगी होना, सस्ती होना, ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। अब पंजाब हुकूमत ने 14 रुपए पर यूनिट 2 महीने के लिए सहूलत उन्होंने दी है। 2500, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 4000, 5000, इससे बड़ी रिलीफ किसी को नहीं मिलने वाली है। 45 अरब रुपए जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं, फिर अरबों रुपए के इश्तिहार चल रहे हैं। सिंध हुकूमत ये समझती है कि 2 महीने की रिलीफ जो है एक शायद सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पंजाब हुकूमत ने अहसन कदम उठाया और नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक आवाम को रिलीफ दिया, मगर कुछ लोगों को आवाम को दिया गया रिलीफ हजम न हुआ। दूसरे सूबों के पास भी ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने तरक्याती बजट में कटौती करके आवाम को 200 से 500 यूनिट तक बिलों में रिलीफ दे सकते हैं। हाफिज नईम और सिंध हुकूमत के दोस्तों को भी इस इक़दाम की हिमायत करनी चाहिए। ने पूरे पाकिस्तान में 1 यूनिट से लेके 200 यूनिट तक वाले जितने भी सार्फिन हैं उनको सब्सिडी दे के तरक्याती बजट में से 50 अरब रुपया निकाल के 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया, तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। जायज के इस स्टेप को सराहा जाता। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था हाफिज नईम साहब और सिंध गवर्नमेंट के दोस्त, मैं तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहता हूं कि ना सिर्फ इसको आप सराहें बल्कि इस मॉडल को अपनाएं और इस मॉडल को आगे लेके चलें। खैरपुर में कच्चे के गांव हैबत बरोही में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 7 अफराद दम तोड़ गए। 3 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद की शनाख्त दिलबर, गुलाम असगर, फहमीदा, गंज बीबी, सोनिया के नामों से हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि खाने में कोई जहरीली चीज थी जिसकी वजह से अमवात हुई। टेस्ट में सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। वरसा ने इल्जाम आयद किया कि अस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे जिसकी वजह से बच्चों की अमवात हुई। गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 7 लाशें इलाके में पहुंचने पर शोक का आलम है। और खबर देंगे आपको कराची से, जहां कारसाज रोड पर कार की टक्कर से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। क्या तफसीलात हैं, आसिफ खान से जानते हैं। बताइए आसिफ। जी बिल्कुल, कारसाज रोड पर यह हादसा रूनुमा हुआ है। कार की टक्कर से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। ये खातून, एक जो गाड़ी है वो खातून ड्राइव कर रही थी। तेज रफ्तार की कार थी जो खातून से बेकाबू होकर दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से टकराई है। इस हादसे के बाद जो है वो खातून कार सवार ने फरार होने की कोशिश की, ताहम इलाका मकीनों ने खातून को जो है वो पकड़कर पुलिस के हवाले किया है।
یہ کاساز روڈ پر حادثہ ہوا ہے. تیز رفتار گاڑی تھی جس میں دیگر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو ٹکر ماری ہے، جس سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آصف خان اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. کارساز روڈ پر کار کی ٹکر سے 3 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. ریسکیو ذرائع کا بتانا ہے خاتون سے گاڑی بے قابو ہو کر دیگر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے ٹکرائی. حادثے کے بعد موقع سے فرار کی کوشش کرنے والی خاتون کو شہریوں نے پکڑ لیا. کارساز روڈ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں کار کی ٹکر سے 3 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم. ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا. بانی پی ٹی آئی نے کیس بند کرنے کے نیب کے پرانے فیصلے کا ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست کی تھی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی. عدالت نے یہ بھی کہا کیس کا ٹرائل جاری رہے گا. نیب کو بدھ تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی. دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے تاخیری حربے استعمال کیے تو حتمی فیصلے پر اسٹے آرڈر واپس لے کر ٹرائل کورٹ کو جلد از جلد فیصلہ دینے کا حکم دیں گے. نیب نے بدنیتی سے بند کیس کو ری اوپن کیا اور تیزی سے ٹرائل چلایا. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کہتے ہیں جرح کے دوران آخری گواہ نے اہم انکشافات کیے ہیں. نیب بورڈ اجلاس میں انکوائری ختم کرنے کا فیصلہ 4 سال پہلے ہو چکا تھا اور بزنس ٹائکون اور بیٹے سے متعلق معاملہ بھی ختم ہو چکا تھا. آخری گواہ نے اپنی بیان میں اس نے کچھ ایسی اہم انفارمیشن کراس ایگزامینیشن میں اس نے ریویل کی جس سے یہ پتہ لگا کہ یہ جو معاملہ ملک ریاض فیملی کا اور علی ریاض کا جو معاملہ تھا یہ آج سے 4 سال پہلے 2020 میں یہ انکوائری شروع ہو کے بند ہو چکی ختم ہوئے کیس کو بدنیتی سے چھپاتے ہوئے نیب نے کنسیل کرتے ہوئے دوبارہ اس کیس کو ری اوپن کیا. کا ٹرائل بڑی تیزی سے چل رہا تھا. آج یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ آنریبل ججز نے سپریم کورٹ کے آرڈر کا بھی حوالہ دے دیا ہے کہ فائنل ججمنٹ دینے سے تو ویسے بھی سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آڈیو لیکس کیس میں تا حکم ثانی مزید کارروائی سے روک دیا. عدالت نے وفاقی حکومت کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات معطل کر دیے. بشرا بی بی اور نجم ثاقب کو نوٹس جاری کر دیے گئے. آڈیو لیکس کیس میں وفاقی حکومت کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 29 مئی اور 25 جون کے احکامات معطل. سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کو آڈیو لیکس کیس میں کارروائی سے روک دیا گیا. بشرا بی بی اور نجم ثاقب کو نوٹس جاری کر دیے گئے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے حکومتی اپیلوں پر سماعت کی. عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالتی کارروائی حتمی نہیں 2 فیصلوں میں طے شدہ ہے. ہائی کورٹ نوٹس نہیں لے سکتا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتھارٹیز کو فون ٹیپنگ سے روکا. انٹیلیجنس ایجنسیز کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں کر پا رہی, کسی دہشت گرد کو بھی نہیں پکڑ پا رہے. عدالت نے قرار دیا 29 مئی 2024 کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کا جائزہ لیا. اس حکم کو توسیع نہیں دی, اس لیے معطلی کی ضرورت نہیں. جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے انکوائری کمیشن بنا تو اسے سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا. پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا. پارلیمان اور عدالت کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا تو سچ کیسے سامنے آئے گا. جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس کیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن سے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے ہی لیک کی ہو. کیا اس پہلو کو بھی دیکھا گیا ہے؟ آج کل تو ہر موبائل میں ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے. اسلام آباد میں 2 جماعتوں کا پارا چوک سے ڈی چوک تک مارچ. احتجاجی قیادت نے مظاہرین کو سپریم کورٹ کے سامنے سے بلا لیا. مظاہرین واپس بلو ایریا ایکسپریس چوک چلے گئے ہیں. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ بھی کی تھی. اس سے قبل 2 جماعتوں کے کارکن رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ڈی چوک پہنچے. ڈی چوک کا گیٹ زبردستی کھلوا کر ریڈ زون پہنچ گئے تھے. ہمارا کوئی بھی اسٹیڈیم عالمی معیار پر پورا نہیں اترتا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں دنیا بہت آگے نکل گئی ہے, ہمیں 1980 کے ماڈل پر نہیں رہنا. اپنے کھیلوں کے میدانوں کو دنیا کے بہترین اسٹیڈیمز بنائیں گے. اسٹیڈیم اور باقی دنیا کے اسٹیڈیم میں زمین آسمان کا فرق تھا. معذرت کے ساتھ آپ کا کوئی اسٹیڈیم انٹرنیشنلی کوالیفائی کر ہی نہیں سکتا تھا. سیٹیں تھیں,
نہ باتھ روم تھے، ویو ایسا تھا 500 میٹر دور سے دیکھ رہے ہیں. دنیا بہت ایڈوانس چلی گئی ہے. اگر میں نے 1980 کے ماڈل میں رہنا ہے تو بہت اچھا تھا. لاہور کا اسٹیڈیم نہیں بلکہ تینوں اسٹیڈیم ہمارے لیے ناممکن سا پروجیکٹ تھا. ہوپ فلی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے یہ کمپلیٹ کر لیں گے. اسٹیڈیم سارے کے سارے پورے اپ گریڈ ہوں گے. نیو یارک کا اسٹیڈیم آخری 10-15 دن میں مکمل ہوا تھا، ہم اس سے بہت پہلے مکمل. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR وار.